محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ خیبر خیبر یا صحیون جند و حیدر قادمون خیبر خیبر یا صحیون جند و حیدر قادمون اللہ اکبر حیدر حیدر یا سیہون، سب بولو حیدر حیدر یا سیہون. چھڑا کے ہم دیں گے یہ قبلہ اول شان بھی ہے اسلام کی یہ پہچان. حیدر کا فرزند خمینی اعلان کر کے گیا کہ میں مطمئن ہو کر جا رہا ہوں. کیوں مطمئن ہو کر جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اپنے فرزند بعد میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بسیط چھوڑ کر جا رہا ہوں جو میری میراث کو بچا کر رکھیں گے. که اگر غلطی از آنها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. کردگی دیکھی ان ملا کی بہت زیادہ قابل افسوس بنی اسرائیل کے ملا سے ہے. ان کا قبلہ، ان کے مقدسات، ان کی قوم، ان کی ملت، ان کا دین، ہر ایک صہیونیت کے پنجے میں اور چنگل میں. اور یہ صہیونزم کے ساتھی، صہیونسٹوں کے مہرے، ان کے غلام عرب حکمران و غیر عرب حکمران، مسلمان دنیا کے حکمران، امریکہ کے نوکر، دست بستہ ذلیل و رسوا نوکر. غزہ ویران ہو گیا، تباہ ہو گیا، فلسطین میں قبلہ تباہ ہو گیا، مقدسات دین نابود ہو گئے، لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا. اور صہیونی اتنے مطمئن ہیں ڈٹھائی کے ساتھ الٹ کام کیا. انہی عرب بغیرت ملا کے پیسے سے مسلمانوں کے اندر صہیونی لشکر بنے، تکفیری لشکر بنے. یہ صہیونی تکفیری لشکر مسلمانوں کا قتل عام کر کے، اور ایک مقدس قبلہ آزاد نہیں ہوا، تمام مقدسات آج خطرے میں. ایک قبلہ آزاد نہ کرانے کا نتیجہ 70 سال میں یہ نکلا کہ آج صہیونی لشکر کعبہ کا رخ بھی کر رہا ہے، آج صہیونی لشکر کربلا کا رخ بھی کر رہا ہے، آج صہیونی لشکر نجف کا رخ کر رہا ہے، آج صہیونی لشکر سامرا کو کئی دفعہ تباہ کر چکا ہے، آج صہیونی لشکر قازمین کا رخ کر رہا ہے. اور صہیونی تکفیری لشکر نے وارننگ دی ہے کہ ہم بہت جلد عنقریب، ان کے الفاظ نعوذ باللہ آج اس شب مبارک میں اس تکفیری صہیونی لشکر کے الفاظ میں اس لیے ادا کر رہا ہوں عزیز من کہ اپنے ملا کا گناہ سمجھو کیا کیا ہے، اور اس خاموشی کا جرم کا اندازہ لگاؤ کہاں تک پہنچا ہے. کہ یہ صہیونی تکفیری لشکر یہ وارننگ دے رہا ہے کہ زمین پر شرک کا سب سے بڑا مرکز کس کو کہہ رہا ہے؟ مشہد مقدس کو کہہ رہا ہے، روضہ اطہر امام رضا کو کہہ رہا ہے کہ جس کے اندر شرکت اس وقت کعبۃ اللہ کے بعد سب سے زیادہ زائرین سال بھر و دن رات اس حرم مطہر میں شرف یاب ہوتے ہیں اور بندگی خدا کرتے ہیں اور احیاء شب کرتے ہیں. انہوں نے وارننگ دی ہے کہ ہم بہت جلد اور عنقریب مشہد میں جا کر اس مرکز کو ویران کریں گے. عزیز من، تو گھر بیٹھا رہا قبلہ سے، قبلہ اول سے لا تعلق ہو کر، تو اس کو عرب سرزمین سمجھ کے تنہا بیٹھا رہا. تجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں کوئی شیعہ نہیں رہتا، تو صہیونی لشکر نے تیری بات سے بخوبی فائدہ اٹھایا، تیرے گھر بیٹھنے سے بخوبی فائدہ اٹھایا، تیری بے منطقی سے بہت فائدہ اٹھایا. مجھے وہ جملہ آج تک اس غیر ذمہ دار مولوی کا یاد ہے اور تکلیف دیتا ہے، اور بہت تکلیف دیتا ہے کہ اسی شہر کے اندر جب جوانان جمع ہوئے قدس کے احتجاج کے لیے، تو مسجد کے اندر سے اعلان ہو رہا تھا، مولانا اعلان کر رہا تھا کہ یہ باہر جو جوان کھڑے ہیں
पुलिस को, इंतजामिया को बता रहा था, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। खड़े हुए आंखों से देख रहे थे कि 2000 अफराद ने जमात पढ़ी और जमात पढ़ के जुलूस की सूरत में घर चले गए, और चंद जवान परचम उठाए हुए गर्मी के अंदर लब्बैक या हुसैन कहते हुए और लब्बैक या खुमैनी कहते हुए कुद्स की रैली या कुद्स के जुलूस में शामिल हुए। खूब ये तफक्कुर इसने आज कहाँ पहुंचाया? क्यों आपका ताल्लुक नहीं है? और वाकई नहीं है आपका ताल्लुक, न सिर्फ कुद्स से नहीं, फलस्तीन से नहीं, करबला और मशहद से भी नहीं है आपका ताल्लुक, किसी मुकद्दसात से आपका ताल्लुक नहीं। अगर वो एक मुकद्दस किबला कुद्स बचा लिया होता, छुड़ा लिया होता, आज हरम में हजरत ज़ैनब वीरान ना होता, उस पे बम न बरसाए होते, हरम में हजरत रुकैया आज इस तरह से बमों का शिकार ना होता, मुकद्दसात व मज़ार सहाबा एक एक करके वीरान ना होते, सहाबा अली व सहाबा रसूलुल्लाह को कब्रों से निकाल कर उनकी बेहुरमती ना हुई होती, करबला और नजफ की तरफ ये नापाक सेहूनी लश्कर बनाकर मुसल्ला होकर आज इराक में न पहुंचता, और मुसल्ला होकर ये लश्कर मशहद को इस तरह से जलीलाना वार्निंग न देता। कौन है जो इनकी जबान बंद करे? जब अली बाजू थे खुदा के, जब अली बाजू थे रसूलुल्लाह के, तो जब रसूलुल्लाह ने देखा कि एक नापाक इसी लश्कर तकफीरी का, इसी अरब लश्कर का, इसी सहूनी लश्कर का एक देरीना बाशिंदा अब्र इब्न अब्दुवद खंदक बलांग कर हद उबूर करके जब लश्कर रसूल के पास आकर ललकारने लगा, या मोहम्मद कोई है जो मेरे मुकाबले में निकाल, उस वक्त रसूलुल्लाह ने फरमाया, कोई है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे? सारा लश्कर सरनगून था, बाजुए खुदा उठ के खड़ा हो गया, दस्ते खुदा उठ के खड़ा हो गया और उठकर ऐलान किया, या रसूल अल्लाह, जब तक अली मौजूद है अपने आप को तन्हा न समझे। अली है इनकी जबानें खींचने वाला, अली है इनके मुंह को बंद करने वाला, अली है इनके जबड़े तोड़ने वाला, अली है इनकी कलाइयां मरोड़ने वाला, अली है इनकी आंखों में आंखें डालने वाला, अली है इनको वासिले जहन्नम करने वाला, अली है इनकी नस्लों को सबक सिखाने वाला। 3 दफा रसूलुल्लाह ने अली को बिठाकर लश्कर से कहा, कोई नहीं उठा, और आखिरकार जब अली को रवाना किया, पूरे लश्कर में एक फर्द रवाना हुआ बाजू या रसूल, तो रसूल के जुमले थे, बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले, सारे का सारा ईमान सारे के सारे कुफ्र के सामने जा रहा है, उस कुफ्र के सामने जा रहा है। और फिर ऐसा हुआ, ईमान ने गलबा पाया, उस कुफ्र को, उसके सिंबल को, उसकी अलामत को और उसके लोगों को उसने सरनगुन करके वासिले जहन्नम किया, और लश्कर भाग गया, लश्कर को शिकस्त हुई। ये जब वो जमाना था कि जब रसूल का बाजू जिंदा था, लेकिन जब अली को जरूरत पड़ी और अली अपने बाजू देख रहा था, कहाँ है मेरे बाजू जो आकर इनका मुंह बंद करें? कोई भी मौजूद नहीं था। अजीज मन, आज भी अली शब शहादत क्या पुकार रहे हैं? अली ये नहीं कहते आज रात मुझ पे रो, ये नहीं मांग रहे। अली ये नहीं मांग रहे आपसे आज रात मेरी सीना को भी कर, ये नहीं मांग रहे। अली आपसे क्या मांग रहे हैं? अली ये मांग रहे हैं कि आज जबकि तेरे जमाने का अब्दुवद तकफीरी लश्कर निकल कर मैदान से आया है, कौन है इस कुत्ते का मुंह बंद करने वाला? जो जवान आज मुकद्दसात की हिफाजत के लिए, अपने तमाम मकतब की हिफाजत के लिए, तशय्यो की बका के लिए, इस्लाम की बका के लिए, हुर्मत काबा के लिए, करबला और नजफ के दिफा के लिए और मशहद रजा के दिफा के लिए और तमाम हुर्मात के दिफा के लिए रोजा रखकर जुमे के रोज मैदान में आकर मुर्दाबाद इस्राइल कहेगा, अली कहेगा ये मेरा बाजू है, ये इस कुत्ते की जबान बंद करने के लिए आया है। वो लश्कर तालुती आप हो, वो लश्कर बाजू ये अली आप हो। अगर ये बाजू मौजूद होता, आज तक किबला अव्वल आजाद हो जाता। इस बाजू का एक पंजा लुबनान में बना और उसने सह्यूनिज्म को लर्जे में डाल दिया। अजीज मन, ये फरीजा सिर्फ लुबनान का हिजबुल्लाह का नहीं, हिजबुल्लाह कयाम करे और पाकिस्तानी हिजबुल्लाह के लिए सलवाते पड़े,
نہ پاکستانی کسی لحاظ سے حزب اللہ کے جوان سے کم نہیں. نم کی کمی تھی جو مل گئی. خمینی کی فکر اس جوان کی روح کے اندر آ گئی. رہبر کا فرمان اس جوان کی روح کے اندر آ کر دوڑ گیا اور علی کی آرزو اس جوان کے اندر زندہ ہو گئی. اور یہ ثابت کر سکتا ہے کہ میں بھی لبنانی حزب اللہ سے کم نہیں ہوں. یہ اظہار وجود ہے سب کا کہ روز قدس نکل کر تمام مقدسات کی حرمت کا دفاع کا اعلان کر کے ساری دنیا کو بتا دو کہ اگر تم نے لشکر تکفیری بنایا ہے اس کے مقابلے میں لشکر حیدری ابھی بھی موجود ہے.